السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نیو ناول سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے یہ عشق۔ اس کی رائٹر ہے ہمنا تنویر۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ہم ریڈ کرنے والے ہیں، تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ جلدی سے اٹھک بیٹھک کرو، وہ انگلی سے اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ ملازم سر جھکائے کرنے لگا۔ سیاہ سلکی بال کمر پر کسی آبشار کی مانند گرے ہوئے تھے۔ دانین یہ کیا؟ زبیر رندھاوا اندر آتے ہی بولے۔ دانین کی پشت ان کی جانب تھی۔ اس نے چہرہ موڑا جہاں خفگی دکھائی دے رہی تھی۔ مہتاب جیسا روشن چہرہ، سرمئی بڑی بڑی آنکھیں، پنکھڑی جیسے گلابی لب آپس میں مبسوط تھے۔ وہ 5.5 فٹ کی سلم سی لڑکی انہیں دیکھ کر واپس سے چہرہ موڑ گئی۔ میری جان کے چہرے پر صبح صبح ناراضگی خیر تو ہے؟ وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ میرا رجسٹر گم کر دیا اس نے میرے نوٹ سے، اب مجھے شدید غصہ آ رہا ہے۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ او اچھا، چلے مل جائے گا، آپ بریک فاسٹ تو کر لیں۔ تم کیوں رک گئے؟ جلدی سے کرتے جاؤ۔ دانین اسے ساکن کھڑا دیکھ کر بولی۔ آئے ہمارے ساتھ۔ وہ دانین کو کندھے سے تھامتے ہوئے گئے۔ ابھی مجھے اور سزا دینی تھی اسے۔ وہ منہ بناتی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ڈیڈ، نیو ایئر ریممبر، میرا گفٹ۔ وہ پلکوں کے بال اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ یس ریممبر، آپ ٹینشن نہ لیں، بس پاپا میں یوں نہیں جا رہی ہوں۔ لیکن آج وہ حیران ہوئے۔ مجھے کچھ کام ہے اس لیے جانا ہے، وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی اور ہاتھ ہلاتی نکل گئی۔ اس محل نما گھر سے دانین زبیر نکلتی دکھائی دی تو گارڈز اور ڈرائیور الرٹ ہو گئے۔ دانین کے لیے دروازہ کھولا اور تابعداری سے استفسار کرنے لگا۔ میڈم چلاؤں؟ ہاں۔ دانین موبائل پر انگلیاں چلاتی مصروف سے انداز میں بولی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا سٹڈ لگا رہا تھا۔ کب میں دروازے کے وسط میں ملازم سر جھکائے کھڑا تھا۔ کسرتی وجود، دودیا رنگت پر بڑی ہوئی شیو، سیاہ مبہوت کر دینے والی آنکھیں، نابی لب، مغرور کھڑی ناک اور گال پر پڑتا گڑا اسے مزید قاتلانہ بنا دیتا۔ دراز قد، کشادہ سینہ، سیاہ گھنے بالوں کو جیل لگا کر کھڑے کر رکھا تھا۔ وہ اپنی شخصیت کے سحر سے مقابل کو چاروں شانے چت کر دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ سر آج آپ کی میٹنگ ہے۔ کس کے ساتھ؟ سر آپ کے دوست ہمدانی صاحب کے ساتھ۔ اس کو کینسل کر دو۔ جی سر، آج مجھے کچھ اور کام ہے، بولتے ہوئے اس کے گال پر گڑا پڑ گیا۔ سر ناشتہ ریڈی ہے۔ وہ تابعداری سے سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ ایک آخری نظر خود پر ڈالتا موبائل سنبھالتا اس خوابگاہ سے باہر نکل آیا۔ ہیلو، ہاں رفیق، وہ فون کان سے لگائے بولا۔ کام بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، تم جانتے ہو مجھے غلطیاں پسند نہیں، نہ ہی میں معاف کرتا ہوں۔ بولتے بولتے اس کے چہرے پر سختی در آئی۔ اچھا، میں تم سے 20 منٹ بعد بات کرتا ہوں۔ زینے اترتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ آہر نے بلوٹوتھ کان کو لگائی اور ناشتہ کرنے لگا۔ ہاں رفیق، وہ الرٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم نظر رکھو، میں بس نکل رہا ہوں، کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ ملازم نے ہاتھ میں پکڑا اس کا کوٹ آگے کیا۔ آہل کوٹ پہنتا ہوا باہر نکل گیا۔ گارڈز اس کی تقلید کر رہے تھے۔ آہل کی گاڑی کے آگے اور پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ روشن پیشانی پر شکنے ابھری وہ نگاہیں موبائل سکرین پر مذکور کیے ہوئے تھا۔ دانین چلتی ہوئی جا رہی تھی، گردن تنی ہوئی تھی۔ وہ مغرور سی لڑکی ناک چڑھائے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ ہائے میشو، دانین اس کے گلے لگ گئی۔ آؤ لائبریری چلتے ہیں پہلے، وہ چلتی ہوئی بولی۔ دانین سراہی دار بیداغ گردن کو ہلاتی چلنے لگی۔ وہاں بیٹھتے ہیں۔ دانین نے ہاتھ سے اشارہ کیا، لیکن این اسی لمحے کوئی اور اسٹوڈنٹ وہاں بیٹھی۔ وہاں تو ڈونٹ وری میشو، ہم وہیں بیٹھیں گے، وہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ تم وہ ناول لے آؤ، میں جا کر بیٹھتی ہوں۔ وہ یونی میں ایسی چلتی مانو یہ بھی اس کے باپ کی ملکیت ہو۔ یہاں سے اٹھو۔ وہ اپنی ملائی جیسا نازک ہاتھ ٹیبل پر زور سے مارتی ہوئی بولی۔ ایکسکیوز می، لیکن کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں بیٹھنا ہے، گیٹ اپ۔ وہ اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ آپ کہیں اور بیٹھ جائیں، تم مجھے جانتی ہو میں کون ہوں۔ دانین، زبیر، مجھے لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی۔ بولتے بولتے دانین کی آواز بلند ہو گئی۔ جو اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے ناگواری سے انہیں دیکھنے لگے۔ میم آپ پلیز بیٹھ جائیں، باقی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ لائبریرین شور سن کر آ گیا۔ مجھے یہیں بیٹھنا ہے، شی ہیو ٹو گو۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتی ہوئی بولی۔ وہ جانتی تھی سامنے دانین زبیر ہے جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، سو خاموشی سے اٹھ گئی۔ دانین فاتحانہ مسکراہٹ لیے بیٹھ گئی۔ تم آج کیوں آ گئی؟ میشو اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی۔ یار گھر میں بور ہو رہی تھی، میں اس لیے آ گئی، وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ ارحم نہیں آیا؟ میشو بک کھول کر بیٹھ گئی۔ آئے گا تو پوچھوں گی، میں کتنا ٹائم ہو گیا لیکن ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اپنی بائیں کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ یہ وہی انگلش ناول ہے نا جو تم کہہ رہی تھی؟ دانین صفحے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ہاں وہی ہے جو میں نے تمہیں بتایا تھا، پڑھ لو، بہت مزے کا ہے۔ دانین اس بات میں سر ہلاتی پڑھنے لگی۔ انم
मॉम क्या मसला है, क्यों सुबह सुबह तंग कर रही हैं? बोले हाफ मुंह पर लेती बोली। दानीन तैयार होकर यूनी भी चली गई और तुम्हें अभी तक सुबह नहीं हुई, टाइम देखो जरा। मॉम काम बोले काम। वो झिंझला कर बोली, तुम्हारे मामू का नंबर मुझसे डिलीट हो गया, अपने फोन से देख कर बताओ। अच्छा आप जाए, मैं टेक्स्ट कर देती हूँ। कर देना, ये ना हो कि मुझे फिर से आना पड़े। जी जी कर देती हूँ, मोबाइल उठाती हुई बोली। रहीम का नाम देकर उसके लबों पर मुस्कुराहट देंगी। किसी को भूल मत जाना सानिया। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, आप भी अपने सब दोस्त अहबाब के नाम डायरी पर लिखते हैं वरना मैं भूल जाऊंगी। वो फोन पकड़ते नंबर मिलाती हुई बोली, अच्छा मैं लिख देता हूँ, पहले अरसलान से पार्टी के इंतजामात की तफसील ले लूँ। वो फिक्रमंदी से कहते चले गए। शुक्र है भेज दिया नंबर, वरना मुझे तो लग रहा था दोबारा कमरे में जाना पड़ेगा। वो मैसेज देखती हुई बोली, मेरी बात सुनो मुर्तजा, पार्टी के सारे काम तुम्हारे जिम्मे हैं। वो फोन कान से लगाए हुए था। मैं आज बहुत जरूरी काम सर अंजाम देने जा रहा हूँ, इसलिए किसी भी चीज को देख नहीं सकूंगा। मेहमानों से लेकर खाने तक हर चीज, और ऐसी शानदार पार्टी होनी चाहिए कि बस देखने वाले देखते रह जाएं। हाँ खैर ही है, आज तो एक खास मेहमान भी हमारे बीच होंगे। वो धीरे से मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ तुम अगर आ जाओ, बाहर गार्डन में ही अरेंज करवाना है सब। ठीक है फिर तुम जब ज़रूरत पड़े कॉल कर लेना। आहिर ने कहकर फ़ोन रख दिया। बस यहीं रोक दो और मेरे पीछे कोई ना आए। वो यूनी से कुछ मुसाफत पर उतर गया, चेहरे पर रुमाल बांध लिया और धीमी चाल चलता अंदर आ गया। हाँ रफ़ीक कहाँ है? वो वॉशरूम में सर। वो चेहरे से रुमाल हटाता वॉशरूम की जानिब चलने लगा। यूनी में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, इक्का दुक्का दिखाई दे रहे थे। आहिल मुतमिन अंदाज में चलता वो वॉशरूम में आ गया। दानीन पूरी आंखें खोले शीशे में उसे देखने लगी। ये जो मुंह पर आंखें लगी हैं काम करने से कासिर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो सीढ़े पर बाजू बांधे दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। तो फिर नजर नहीं आता ये गर्ल्स वॉशरूम है? वो चेहरा मोड़कर उसे घूरने लगी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे वॉशरूम से क्या गर्ल्स हो या बॉयज, मैं तुम्हें अभी के अभी यूनी से आउट करवा सकती हूँ। जानती भी हो मैं कौन हूँ मोहतरमा? जब आपको खुद नहीं पता कि आप कौन है तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? वो सादगी से कहता दानीन के सामने आ रुका, जेब में हाथ डाला और रुमाल बाहर निकाला। एक मिनट तुम्हें अभी बताती हूँ। दानीन मोबाइल पर नंबर डायल करने लगी। आहिर ने मौका गनीमत जाना और दानीन के मुंह पर रुमाल रख दिया। दानीन फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। वो हाथ मारकर उसका हटाने की सही कर रही थी लेकिन उसका फौलादी हाथ को हटा न सकी और चंद पल लगे दानीन आहिल की बाहों में झूल गई। आहिल के चेहरे का डिंपल नुमाया हुआ दानीन को बाजू में उठाता बाहर निकल आया। गाड़ी पिछली गेट के ऐन सामने खड़ी थी और आहिल हयात को कौन रोक सकता था। वो तमानियत से चलता हुआ गाड़ी तक आया और दानीन को अकबी सीट पर लिटाकर खुद आगे आ गया। चलो अब। आंखों पर गॉगल्स लगाता तहकमाना अंदाज में बोला। ड्राइवर जन से गाड़ी भगा ले गया। आहिल बैक मिरर में दानीन को देखने लगा। इस लम्हे उसके चेहरे पर बिला की मासूमियत थी, वरना उस लड़की का मासूमियत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वो मुस्कुराता हुआ बोला। आहिल बाहर निकला और दानीन को उठाकर अंदर की जानिब चलने लगा। एक चल पर दानीन को बिठाकर कुर्सियों से बांध दिया। जंगली बिल्ली किसी भी लम्हे होश में आ सकती है, ख्याल रखना, जैसे होश में आए मुझे बता देना। आहिल को इस कमरे से बाहर निकल गया। ज़ुबैर रंधावा, अब तुम्हें मालूम होगा जब कोई अपनी अजीज चीज़ को छीन ले तो कैसा महसूस होता है। आहिल की आंखों में नफरत छलक रही थी। सर झुटकता वो सोफे पर बैठ गया। कहाँ है तुम्हारा बॉस? बुलाओ उसे। दानीन की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। आहिल मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। तो हमारी मेहमान को होश आ गया। आहिल उसे देखकर महफूज हुआ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाकर बांधने की? वो तैश में पागल हो रही थी। रिलैक्स डियर। आहिल उसके सामने घुटनों के बल बैठता हुआ बोला। दानीन हाथ हिलाकर खोलने की कोशिश कर रही थी। इस तरह से तुम्हें तकलीफ होगी, ये खुलेंगी नहीं फिर भी। वो भरपूर इत्मीनान से बोला। क्या मुसीबत है तुम्हें? मुझे खोलो। दानीन की आंखों में खून उतर आया था। खोल दूंगा जब मेरा काम हो जाएगा, अभी तो शाम हुई है। न्यू ईयर का गिफ्ट मुझसे नहीं लोगी? तुम्हें कैसे मालूम? वो आईब्रो उचकाकर बोली। अगर तुम थोड़ी सी दिलचस्पी सियासत में लेती तो आज मुझे पहचान लेती। ओह आहिल, वो गौर से देखती हुई बोली। तुम और तुम्हारी सियासी कीड़े भाड़ में जाए। मुझे खोलो अभी के अभी। सीरियसली मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। वो दानीन का मुंह थपथपाता हुआ बोला। दानीन ने सर झटका। टेप। आहिल ने हाथ आगे किया। क्या करने लगे हो तुम? यार एक तो तुम बोलती बहुत हो, आहिल ने कहते हुए दानीन के नाजुक लबों पर टेप लगा दी। वो खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। अभी कुछ देर में तुम
दानीन जुबैर से दानीन हयात बन जाओगे और मेरी बात गौर से सुनो, निकाह खामोशी से कर लेना। वो मुंह थपथपाता हुआ बाहर निकल गया। दानीन बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन टेप के बायस खो कर रह गई। हाँ रफीक, मौलवी साहब वो गवाह आ गए हैं। रफीक उसके सामने खड़ा था। जी सर, वो डाइनिंग रूम में बैठे हैं। अच्छा फिर मौलवी साहब को बोलो 10 मिनट रुके, मैं दुल्हन को तैयार कर लूँ क्योंकि इसकी कोई सहेली नहीं है यहाँ। सो आहिल ने मुस्कुराकर बात अधूरी छोड़ दी। रफीक भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। आहिल मोबाइल पर कुछ टाइप करता फिर से अंदर आ गया। बाएं हाथ में गन पकड़ रखी थी। सो मेरी जंगली बिल्ली, टाइम आ चुका है। ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 लफ्ज बोलने हैं। वो दानीन के मुंह से टेप उतारता हुआ बोला, कुत्ते कमीने बेगैरत, हो गए 3 लफ्ज। अब मुझे खोलो और अपनी शक्ल गायब कर लेना, क्योंकि अगर तुमने नहीं की तो मैं करवा दूंगी। दानीन की आंखें शोले उगल रही थी। वेरी बैड, वो नफी में सर हिलाता हुआ बोला। दानीन को गन पॉइंट पर रखा और लब खोले। निकाह पढ़ो वरना गोली चला दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं इस खिलौने से डर जाऊंगी? नहीं पड़ती, चला के दिखाओ मुझ पर गोली, ठीक है? कहकर उसने गोली चला दी। आह, वो कराह कर उसे देखने लगी। गोली उसकी बाजू को छूकर गुजरी थी। अभी सिर्फ छूकर गुजरी, अगली अगली सीधा दिल में उतारूंगा। वो शोला बार नजर से देखता हुआ बोला, आए मौलवी साहब, निकाह पढ़वाएं। वो मुस्कुराया तो गाल का डिंपल नुमाया हुआ। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो उसके बाजू पर हाथ रखे खून को बहने से रोके हुआ था। कबूल है, उसको जालिम को घूरती हुई बोली। ये तुम्हारा न्यू ईयर का गिफ्ट। वो उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला। मौलवी साहब दुआ मांगकर गवाहों समेत बाहर निकल गए। किस खुशी में मुझसे निकाह किया है तुमने? वो धाड़ी। न्यू ईयर की खुशी में। मैंने सोचा कुछ नया होना चाहिए। जबरदस्त है ना? वो शरारत से बोला। मेरी बाजू। वो नाक चढ़ाती बोली। ओह फिक्र मत करो, मैं पट्टी ही करूंगा क्योंकि जख्म मैंने ही दिया है। लेकिन अगर तुम बदतमीजदारी का मुजाहरा करोगी तो तुम्हें लेकर जाऊंगा बाहर, वरना बेहोश करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हाँ, सारी जिंदगी बेहोश करके यहीं रख लेना मुझे। वो तप कर बोली। चलो आओ। वो दानीन का बाजू पकड़े चलने लगा। दानीन उस कमरे से बाहर निकली तो दाएं बाएं देखने लगी। घर है, न जाने किसके घर में उठा लाया है। वो मुंह बसोरती हुई बोली। कुछ ही वक्त में गाड़ी आहिल के घर के सामने आ रुकी। अब क्या मुसीबत है? मुझे कहाँ ले आए हो? गाड़ी पोर्च में आकर रुक गई। तुम्हारे ससुराल लाया हूँ। इतना भी नहीं मालूम निकाह के बाद लड़कियां ससुराल जाती हैं? कहकर वो गाड़ी से बाहर निकल गया। दानीन सीने पर हाथ बांध कर बैठ गई। आओ बाहर। वो उसकी जानिब का दरवाजा खोले झांकता हुआ बोला। दानीन का चेहरा ऐसे था मानो सुना ही नहीं। मैडम बाहर आ जाओ अब, वरना सारा खून निकल जाएगा। नहीं आ रही, मैं जो करना है कर लो। आह, अहिल के गाल का डिंपल नुमाया हुआ। कुछ देर कबल का वाकया शायद तुम फरामोश कर चुकी हो। जब मैं जबान से बात करूं तो मान लिया करो, वरना फिर मैं इससे बात करता हूँ। वो जेब से गन निकालता हुआ बोला। दानीन फटी फटी आंखों से देखने लगी। तुम दोबारा से मारोगे मुझे? बिल्कुल, अगर तुम बाहर ना निकली। वैसे एक और तरीका भी है, तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ बोला। दानीन जलकर उसे देखने लगी। चॉइस तुम्हारी, 2 मिनट में है। 2 मिनट है, सोच लो। बहुत ज्यादा नहीं 2 मिनट? दानीन गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोली। 2 मिनट में 4-5 लोग आराम से मारे जा सकते हैं। वो पुरसकून अंदाज में बोला। या अल्लाह, ये इंसान मुझे वजीर आला कम और दहशतगर्द ज्यादा लगता है। दानीन अपने दाएं हाथ बाएं बाजू पर रखती हुई बोली। अंदर दाखिल होते मुलाजिम दिखाई दिए। लाइट्स ने हर शय को मुनव्वर कर रखा था। वसी से लॉन्च के बस में बड़ा सा फानूस लटक रहा था जिससे रोशनी फूट रही थी। आहिर ने तानीन का बाजू पकड़ता और तेज तेज कदम उठाता जीने चढ़ने लगा। तुम किसी रेस में नहीं खड़े? तानीन उसके साथ खिंची चली जा रही थी। आहिर मुस्कुराता हुआ स्पीड घटा गया। राहदारी अबूर करके आहिर ने दरवाजा खोला। बेड पर बैठ जाओ। क्यों? तानीन उछल पड़ी। सुमई आंखों में हैरत समोई से देखने लगी। कुछ नहीं करता, डॉक्टर को बुलाने लगा हूँ। कह कर उसने फोन से कान से लगाया। मुर्तजा, डॉक्टर को मेरे कमरे में भिजवाओ अभी। तानीन कोफ से आयल को देखने लगी। मतलब हद हो गई, मुझे उठा लाया फिर निकाह भी कर लिया। वो मुंह में बड़बड़ाई थी। हाँ हद ही है सच में ना। वो दानीन को देखता हुआ बोला। तुम्हारे कान है या फिर कुछ फिट करवा रखा है इनमें? वहां बैठे भी सब सुन लिया। दानीन दांत पीसी हुई बोली। डॉक्टर अंदर आया। आहिल को देखता हुआ अपना काम करने लगा। दानीन के चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। कीड़े पड़े हैं तुम्हें? कीड़े पड़े तुम्हें, अल्लाह करे। आहिल लब दबाए मुस्कुराने लगा। हाँ, कुछ देर बाद भेज देना, अभी बिजी हूँ। आहिल फोन कान से लगाए बोल रहा था।
ऐसे कैसे गायब हो गई दानी? तुम का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यूनी से कहाँ जा सकती है वो? जुबैर तैश में गार्ड्स पर चिल्ला रहा था। सर हम इंतजार कर रहे थे लेकिन वो बाहर नहीं निकली। गार्ड सर झुकाए बोला, तुम्हें पैसे मैं दानीन की हिफाजत के लिए देता हूँ या ये बहाने बनाने के लिए? वो बालों में हाथ फेरते टहलने लगे। फोन भी बन जा रहा है, कहाँ ढूंढे दानीन को? वो कोफ्त से बोले। सानिया फिक्रमंदी से उन्हें देख रही थी। आपको क्या लगता है ये किसका काम है? मालूम नहीं दानीन से किसी की क्या दुश्मनी? दानीन से नहीं, आपसे बहुत से लोगों की है ना? वो अफसोस से नफी में सर हिलाती हुई बोली। सियासत में एक नहीं हजारों लोगों से दुश्मनियां होती हैं। ये गार्ड्स किस लिए रखे थे मैंने? मालूम नहीं किसका दिमाग घुमा है जो दानीन को उठा लिया। एक सोच पर दूसरी सोच हावी हो रही थी। दिमाग सोच सोच कर मफलूज हो रहा था। अभी तक किसी ने फोन भी नहीं किया। जुबैर मोबाइल पर नंबर टाइप करने लगी। हाँ सुनो, दानीन की लोकेशन ट्रेस करवानी है। सर नंबर ऑन होगा तो लोकेशन भी ट्रेस कर सकेंगे। लानत हो। वो फोन बंद करते झिंझला कर बोले। तानीन ठीक तो होगी ना? सानिया फिर से गोया हुई। ठीक होगी, इतना तो मैं जानता हूँ। आसिम को भेजो। वो स्टडी की जानिब बढ़ते हुए बोले। सानिया सांस खारिज करती हुए ज्यादा देखने लगी। ये तुम्हारा आज का ड्रेस? मुलाजिम रॉयल ब्लू कलर की मैक्सी लिए खड़ा था जब आहिल ने फोन खोला, लब खोले। तानीन नापसंदगी से उसे देखने लगी। मुझे घर जाना है, वो उसकी बात नजरअंदाज करती हुई बोली। चली जाए ना, सारी जिंदगी वहीं रही हो, अब कुछ दिन मेरे पास रह लो। वो मुलाजिम को इशारा करके बोला। मुलाजिम अलमारी के साथ हैंग करता बाहर निकल गया। तुम्हारी दुश्मनी डैड से है तो मुझसे क्यों निकाह किया? स्वीट हार्ट, अब मैं तुम्हारे डैड से तो निकाह करने से रहा। वैसे तुमने शायद सुना हो, जैसे बादशाह की जान तोते में है वैसे ही तुम्हारे बाप की जान तानीन में, राइट? वो दानीन की तीखी नाक दबाता वो बोला। तानीन उसका हाथ छुटकती हुई बोली। तुम्हारा ये जो मुंह है ना, मैं तोड़कर फेंक दूंगी। नो, अपने शौहर के बारे में ऐसा नहीं बोलते। वैसे भी मेरा डबल फायदा होगा, तुम्हारे बाप से भी काम निकलवाऊंगा और तुम भी मेरी। माई फुट, तानीन उसे परे दिखेती हुई बोली। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तानीन भी तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आई स्वेयर तुम्हें गोली मेरे हाथों ही लगेगी। तान का चेहरा दानीन का चेहरा सबसे सुर्ख हो गया। अच्छा बाकी बातें बाद में, तुम तैयार हो जाओ, आज की पार्टी की खास मेहमान तुम ही हो। कोई नहीं, तानीन बेड पर बैठ गई। मेरा निशाना बहुत अच्छा है, चुपता बिल्कुल नहीं है। वो चलता हुआ बोला। तानीन मुठियां भींच कर रह गई। अच्छी मुसीबत है, डैड के चक्कर में मुझे इस हैवान ने पकड़ लिया। जो बात करता है तो सिर्फ गोली की नोक पर। ये क्या बात हुई भला? तानीन कोफ से बोली। डैड आपसे तो मैं बात नहीं करूंगी, अपने दुश्मनों को मेरे सर फेंक दिया, अब यहाँ से निकलूं कैसे? वो कमरे की तलाशी लेने लगी। खिड़की तो थी लेकिन नीचे उसकी फौज खड़ी थी। सिक्योरिटी तो ऐसे है जैसे कोई नूर लेकर बैठा है। तानीन के बाजू बेड के पुश से टकराए। आह, तानीन तकलीफ से कराने लगी। मुझे लगा था सिर्फ धमकी दे रहा है लेकिन इस कमीने ने तो सीधा गोली ही मार दी। इतने वक्त में तानीन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो जबान से बात करने वाला इंसान नहीं। इतने में दरवाजा खुला और एक लड़की नमूदार हुई। तानीन पेशानी पर पैर डालकर उसे देखने लगी। हेलो मैम, वो पेशा वराना मुस्कुराहट लिए बोली। कौन हो तुम और किसके लिए आई हो? तानीन बिना किसी लिहाज से बोली। वो मैम, सर ने मुझे भेजा है आपके मेकअप के लिए और वो पूछ रहे थे कि आपके बाएं बाजू ठीक है ना? वो घबरा कर बोली। हाँ बाएं बाजू? तानीन हैरत से देखने लगी। ओह समझ गई, धमकी। ये इंसान तो मुझे चंद घंटों में चेंज करके आती हूँ। तानीन मुंह बसोरती ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली गई। आसिम, अभी तक तानीन की कोई खबर क्यों नहीं मिली? मालूम क्यों नहीं हुआ तुम्हें? सुबैर जब्त करते हुए बोले। सर यूनी में इक्का दुक्का स्टूडेंट्स है और गार्ड्स तो गेट के बाहर खड़े थे। यकीनन वो भी गेट से गए होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बिना किसी धमके के सीधा उठाकर ले गए। थोड़ा मुश्किल है सर, किसी स्टूडेंट ने भी नहीं देखा वरना आसान हो जाता। जो ले गया है वो भी कोई मुतालबा नहीं कर। आखिर है कौन? वो कोफ्त से बोले। सर आप रिलैक्स रहे, मैं कोशिश करता हूँ कुछ वक्त तक मालूम हो जाए। आप पार्टी की तैयारी करें। पार्टी में सब लोगों ने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। आहिल मास्क हाथ में पकड़े कमरे में आया। वो इस वक्त ब्लू 4 पीस पहने हुए था। हाथ बाल हमेशा की तरह जेल लगाकर खड़े कर रखे थे। बेदाग चेहरा जगमगा रहा था। तानीन की पुष्ट दिखाई दे रही थी। आहिल ने ब्यूटिशियन को इशारा किया तो वो बाहर निकल गई। तानीन ने चेहरा मोड़कर अकब में देखा। आहिल उसकी सुरमई आंखों में डूब गया। वो गजब ढा रही थी। रॉयल ब्लू कलर में उसके रंग मजीद चमकने लगा था।
سیاہ ریشمی بال کمر پر گرے ہوئے تھے، گہری گلابی رنگ کی لپسٹک اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ دانین گھنی پلکوں کے باڑ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، سرمئی آنکھوں میں خفگی تھی۔ آہل لب دبائے دانین کے سامنے آ رکا۔ پرفیکٹ، وہ ستائش سے بولا۔ آہل نے ہاتھ بڑھا کر دانین کے گال کو چھونا چاہا، جسے دانین نے چھٹک دیا۔ ویری بیڈ، بالکل جنگلی بلی ہو۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے بولا، اور تم چلتی پھرتی غنڈا کرتی۔ میں میل ہوں، جینڈر کا تو دھیان رکھو، مجھے تو کوئی اور ہی مخلوق لگتے ہو، وہ ناگواری سے بولی۔ چہرے پر اکتاہٹ واضح تھی۔ آہل کی نظر اس کی کلائی سے ہوتی ڈریسنگ پر گئی۔ ایک تو تم چاہتی ہو تمہیں ہر بات پر دھمکی دی جائے۔ وہ بولتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل سے سونے کی باریک نفیس چوڑیاں اٹھانے لگا۔ دانین کی کلائی پکڑی۔ دانین نے ہاتھ چھڑوا کے پیچھے کر لیے۔ تمہاری بازو لے کر بھاگ نہیں جاؤں گا۔ تمہارا کیا بھروسہ اپنی مشق کرنے کے لیے لے جاؤ، اگر لے گیا بھی تو تمہیں لے کر جاؤں گا۔ اس بازو کا کیا کروں گا میں؟ وہ آگے جھک کر دانین کی بازو پکڑتا ہوا بولا، اور دانین کی دودیا نازک سی کلائی میں چوڑیاں پہنانے لگا۔ اب ٹھیک ہے، یہ تمہارا ماسک تو میں پارٹی میں کوئی بدنظری نہ دیکھوں، ورنہ نقصان صرف اور صرف دانین کا ہوگا۔ وہ کہہ کر مڑ گیا۔ دانی کو میری جان، تم صرف شکل سے نہیں اندر سے بھی لو کرو، دانین چل کر بولی۔ دانین کافی لمبا ہو جاتا ہے، اتنے وقت میں انسان ایک کام کر سکتا ہے۔ بالکل تم جیسا انسان ایک پردہ مار سکتا ہے اتنے وقت میں۔ کتنی جلدی مجھے تم جان گئی ہو۔ ایسے اچھا ہے جتنی جلدی سمجھ جاؤ گی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر باہر نکل گیا۔ تمہاری جان بھی میں لے ہی لوں گی۔ یہ گن کہاں رکھتا ہے؟ دانی سوچتی ہوئی بیڈ کے دراز چیک کرنے لگی۔ کمینہ یہ نمبر کا یہاں کیوں رکھے گا؟ وہ کوف سے بولی۔ 12 بجے آہل دانی کا ہاتھ تھامے باہر آیا۔ تمام لائٹس آف تھی، ایک لائٹ انہیں فوکس کر رہی تھی، ساتھ ہی آسمان جگمگانے لگا۔ آتش بازی کا حسین نظارہ تھا۔ فلک ایک لمحے کی تاخیر کے بنا مختلف روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لوگ ہاتھوں میں گلاس لیے کھڑے تھے، سب کے چہرے ماسک سے مخفی تھے۔ لوگ آہل کے پہلو میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے پرتجسس دکھائی دے رہے تھے۔ ہیپی نیو ایئر، آہل نے گلاس اوپر کر کے کہا۔ سب نے مسکراتے اپنے گلاس بلند کیے۔ تم کچھ نہیں پیو گی جنگلی بلی، تمہارا خون پیوں گی، دانی تک کر بولی۔ وہ تو فرینڈ پیتے ہیں، تم تو میری پیاری سی بلی ہو اور انسان بھی۔ دانی نے رخ موڑ لیا۔ موسیقی کی دھن سنائی دینے لگی، سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہیو اے ڈانس وتھ یو، آہل اس کے سامنے ہتھیلی پھیلاتا وہ بولا۔ مرنا پسند کروں گی میں اس سے بہتر۔ آہل کے چہرے پر گڑا پڑا۔ سوچ لو، میں گن ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ وہ دانی کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ ہیلو مسٹر فہیم، آہل سامنے موجود نفس کو دیکھ کر بولا۔ واہ بھائی، نیو ایئر پر آپ نے سوچا کچھ نیا کرتے ہیں۔ وہ دانی کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ بالکل، سال گیا تو پرانے لوگ بھی گئے، نئے سال نئے لوگ، وہ چہک کر بولا۔ دانی جیب بھر کر بدمزہ ہوئی۔ اس کے بعد آہل لوگوں سے ملنے لگا۔ دانی مجبوراً منہ بسوڑتی اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ آئی ایم سو سوری، کیا کروں، لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے۔ میری بلا سے ملتے رہو، مجھے کیا، اب چپ چاپ میرے ساتھ ڈانس کرو۔ وہ دانی کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ آہل، اب کی بار میں تمہیں گولی ماروں گی۔ وہ دانی کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر لے آیا۔ شوق سے مار لینا، تمہارے ہاتھوں سے مرنے کا اپنا ہی لطف ہوگا۔ دانی اسے گھور کر رہ گئی۔ ٹھیک انسان، شکریہ، لیکن میں پہلے سے جانتا ہوں، کہتے ہوئے اس نے دانی کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے قریب کر لیا۔ دانی اس کے ساتھ آ لگی۔ تم سمجھتے کیا ہو آخر خود کو؟ وہ خفگی سے بولی۔ تمہارا شوہر۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا معصومیت سے بولا۔ شوہر مائی فٹ۔ میں نے کیا کہا تھا؟ تمیزداری کا مظاہرہ کرنا، ورنہ میں جس چیز کا مظاہرہ کروں گا پھر تمہاری آواز نہیں نکلنی۔ وہ سرمئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ دانی نے اپنی ہیل اس کے پاؤں پر رکھ دی۔ مجھ سے زیادہ ظالم تو تم ہو، وہ محفوظ ہوتا ہوا بولا۔ آہل نے اس کی انگلی پکڑی اور گھمانے لگا۔ نظر چاہتی ہے دیدار کرنا، یہ دل چاہتا ہے تمہیں پیار کرنا، تمہارے خیالوں میں ڈوبے رہے ہم، ہے کیا حال دل یہ کیسے کہیں ہم، مہکنے لگے گا بدن یہ تمہارا، ہم آنکھوں سے ایسی شرارت کریں گے، تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے، کہ جب تک جئیں گے محبت کریں گے۔ موسیقی کی دھن پر وہ دونوں رقص کر رہے تھے، کچھ ستائش سے اور کچھ حسد سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس لڑکی کو جاننے کے لیے سب کے اندر تجسس پیدار ہو رہا تھا جو آہل کے ہمراہ تھی۔ گانا بند ہوا تو تالیوں کا شور سنائی دیا۔ آہل مسکراتا ہوا سب کو دیکھ رہا تھا۔ دانی اکتا کر سامنے موجود نفوس کو دیکھ رہی تھی۔ دانین کہاں ہے ثانیہ؟ وہ دانین اپنی دوستوں کے ساتھ ہے، انہوں نے بہانہ بنایا۔ پہلے تو ہمیشہ سب کے ساتھ مناتی تھی، ہاں بس اس بار فرینڈز کا کچھ پلان تھا تو ان کے ساتھ چلی گئی۔ اوہ اچھا، وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ سر، آہل حیات کے ساتھ کوئی لڑکی ہے، بہت چلاک ہے، وہ اس کی پارٹی کی تھیم ماسک ہے، اس لیے پورا یقین نہیں کہ وہ لڑکی دانین میمی ہے یا نہیں۔ اس آہل کو کیا مصیبت
मुसीबत आन पड़ी। वो तो कुछ भी नहीं जानता, वो सर झटकते हुए बोले। जी सर, मैं भी हैरान हूँ, उसे किसी बात का इल्म नहीं, फिर वो क्यों दानी मैम को अगवा करेगा? वो लच कर बोला। सुबह जाता हूँ मैं उसकी तरफ, उसके सेक्रेटरी से राब्ता कर मीटिंग रखे मेरी आहिल के साथ। वो सिगरेट लगाते हुए बोले। जी सर, मैं भी कोशिश करता हूँ, राब्ता करने की पार्टी के बायस दिक्कत होगी इस वक्त बात होने में, लेकिन मैं देखता हूँ। वो कहता हुआ चल दिया। आहिल, किस लिए तुम दानीन को लेकर गए हो? कैसे मालूम हो सकता है उसे? नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है, वो यहाँ नहीं था। इतना वक्त हो गया, वो खामोश रहने वाला इंसान नहीं है। फिर क्या वजह हो सकती है? वो जितना सोचते उतना उलझ जाते। हाँ रफीक, बोलो। आहिल ब्लूटूथ पर हाथ रखता एक साइड पर आ गया। डैम इट, वो कैसे निकल सकते हैं? आहिल के चेहरे पर उकताहट वाजिया थी। खैर, तुम नजर करो, जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे। मुझे जल्द अज जल्द जानना है वो कहाँ लेकर गए हैं उन्हें। समझ रहे हो या ना तुम? आखिर में वो दृष्टि से बोला। आहिल जो ही मुड़ा, दानी उसके अकब में खड़ी थी। क्या हुआ, दिल नहीं लग रहा था मेरे बिना? आहिल ने पल भर में मूड बदला। नहीं, मैं सोच रही थी मेरे सर से मनहूसियत कहाँ गायब हो गई, क्योंकि तुम तो पीछा छोड़ते नजर नहीं आ रहे। हाँ हाँ हाँ, जिसे तुम मनहूसियत कह रही हो, तुम्हारी खुशनसीबी आहिल हयात हर किसी को अपने साथ नहीं रखता। मुझे क्या, रखो या ना रखो, मुझे घर जाना है। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सो खामोशी से अच्छे बच्चों की तरह पार्टी एंजॉय करो। वो दानी का मुंह थपथपाता हुआ बोला। माना कि तुम बुढ़े हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्ची हूँ। दानी झलकर बोली। अच्छा, अब तुम खाना खाओ, मेरा दिमाग नहीं। चलो। वो दानी को अपने साथ घसीटता हुआ बोला। पता नहीं ऐसे लोग मरते क्यों नहीं है? दानी को कोफ्त से बोली। क्यों भरी जवानी में बेवा होना चाहती हो? तुम्हारी बीवी होने से अच्छा है बंदा बेवा हो जाए। जो बात करता है तो सिर्फ गंध से। दानी को गुस्सा आने लगा था। इतना गुस्सा मत किया करो, मैंने कोई शरारत कर दी ना तो फिर मुंह फुलाकर बैठ जाओगी। हद है, यहाँ बंदा इससे टाइम टेबल लिखवाए कि कब कैसा रद्द अमल देना है और कब कैसा। दानी दान पीसती हुई बोली। आहिल मुस्कुराता उसे देख रहा था। दानी ट्राउजर पर टी शर्ट पहनकर वॉशरूम से निकली। बेड पर लेदर की जैकेट पड़ी थी, दानी ने उठाकर पहन ली। अच्छा ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहना तुम। हाँ, उसको बोल दो आने का। आहिल बोलता हुआ कमरे में आ गया। दानी नागवारी से उसे देखने लगी। कपड़े निकालता हुआ वॉशरूम में चला गया। आ गया चला। दानी बेड पर अलती पलती मारकर बैठ गई। आहिल तौलिए से चेहरा खुश करता बाहर निकला। सो कैसी लगी पार्टी मेरी जंगली बिल्ली को? वो मुस्कुराता हुआ दानी के साथ आ बैठा। तुम्हारी तरह जहर। दानी बदमजा हुई। आहिल कहका लगाता उसे देखने लगा। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दानी तीखे तेवर लिए बोली। पेशानी पर बल पड़ गए। क्या मतलब? आहिल उलझ गया। यहाँ मैंने सोना है, उठो। दानी हाथ से इशारा करती हुई बोली। ये मेरा बेड है, मैं क्यों जाऊं? वो बेड पर हाथ मारता हुआ बोला। ये तुम्हारा नहीं, फोम का बेड है। दानी बेड पर उंगली रखती हुई बोली। आहिल मुस्कुराने लगा तो डिंपल नुमाया हुआ। दानी उसके डिंपल को देखने लगी। ये अपने डिंपल की नुमाइश कम ही किया करो तुम। अच्छा, अब उतार के फेंक दूं इसे? वो ताज्जुब से बोला। बिल्कुल, फजूल में ओवर होते हो। दानी जलकर बोली। तुम भी हर वक्त अपनी ग्रे आंखों की नुमाइश करती हो। मैं तुम्हें कहा कि इनकी खिड़की बंद करके रखा करो। वो आंखें छोटे किए बोला। कह लो, मुझे क्या? दानी शाने उचकाती हुई बोली। अच्छा बेगम जी, मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह बहुत काम है, अब सो जाओ। वो तकिया दुरुस्त करता हुआ। मुझे एक बात बतानी थी, बाकी घर तुमने रेंट पर दिया है? नहीं, क्यों? वो हैरान हुआ। तो फिर किसी और कमरे में सो जाओ, एक ही कमरा है क्या? मतलब मुझे मेरे कमरे से निकाल रही हो? चुप करके सो जाओ अब, यही ना, वरना तुम्हें मालूम है मैं धमकी नहीं देता। मैं धमकी देने में वक्त का ज़िया नहीं करता। मुझे लगता है तुम मुझे पागल कर दोगे धमकियां दे देकर। नानी रोने वाली शक्ल बनाती हुई लेट गई। बीच में उसने तकिया रख दिया। ये बाउंड्री है, अगर तुमने बॉर्डर पार किया तो दानी बोल रही थी जब वो बीच में बोल पड़ा। तो मैं तुम्हें तब बताऊंगी। दानी को कुछ समझ ना आया। आहिल मुस्कुराता हुआ लेट गया। मुझे कोई बाउंड्री लाइन नहीं रोक सकती, समझी? वो कहता हुआ लाइट ऑफ कर गया। हाँ, तुम जैसे दहशतगर्द को कौन रोक सकता है? दानी करवट लेती हुई बड़बड़ाई। आहिल सुन चुका था अब धीरे से मुस्कुरा रहा था। अनंत, तुमने अपने डैड से बात नहीं की? रहीम फिक्रमंदी से बोला। की थी, अनम उदासी से बोली। फिर उसके लहजे में बेचैनी थी। फिर क्या? वही जवाब। नहीं, पता नहीं। डैड इतने मेटेरियलिस्टिक क्यों हैं? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ना ही पैसे से हम खुशियां खरीद सकते हैं। वो उकता कर बोली। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उन्हें कौन समझाए ये बात? दानीन मिल जाए तो मैं दोबारा बात करूंगी उनसे। दानीन कहाँ गई है? वो हैरत से बोला। किसी ने अगवा कर लिया उसे, और जाहिर सी बात है डैड से दुश्मनी के इवज दानीन को उठा लिया। तो मालूम नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं। डैड बता रहे थे आहिल हयात शायद मुलव्विस है। इस सब में कल सुबह मालूम होगा ये सच है या नहीं। अच्छा, फिर कब मिल रही हो तुम मुझसे?
ویکینڈ پر تمہارا آف بھی ہوگا۔ ہاں ویکینڈ ٹھیک ہے، انم کال آ رہی ہے، میں تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ انم نے موبائل تکیے کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند مون لی۔ دانی آج مجھے بہت کام ہے، سو تمہاری جانب سے کوئی شکایت موصول نہ ہو مجھے، وہ کف بند کرتا ہوا بولا۔ دانی جو بیڈ پر بیٹھی جمائی لے رہی تھی وہ منہ بسورتی ہوئی نیچے اتری۔ نہ میرے پاس موبائل ہے نہ میگی، زندگی اچیرن کر دی ہے تم نے۔ دانی اس کے عقب میں کھڑی ہو گئی۔ آہل آئینے میں اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے دونوں چیزیں مل جائیں گی، اور کچھ؟ وہ ٹائی کی نوٹ ٹائٹ کرتا وہ بولا۔ دانی لب دبائے سوچنے لگی۔ اوہ میں تو بھول گیا۔ آہل کی نظر دانی کی گردن پر پڑی تو بولا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے پڑا تھا۔ کیا؟ دانی آئی برو اچکا کر بولی۔ آہر نے ہاتھ میں اٹھایا اور دانی کے قریب آ گیا۔ کیا مصیبت ہے اب؟ دانی اسے قریب پا کر بولی۔ آہر نے مسکراتے ہوئے لاکٹ دانی کی شفاف گردن کی زینت بنا دیا۔ یہ معمولی سا لاکٹ اب قیمتی ہو گیا ہے، وہ ستائش سے دیکھتا ہوا بولا۔ دانی نے آئینے میں دیکھا تو لاکٹ پر دانی لکھا تھا، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہیرے مبسوط تھے۔ یہ کس خوشی میں؟ وہ ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی۔ منہ دکھائی سمجھ لو، لیکن میں نے ویسے ہی لیا تھا بہت پہلے، اور ہاں دانی اگر یہ مجھے تمہاری گردن میں دکھائی نہ دیا تو تمہاری خیر نہیں، کہہ کر وہ کوٹ پھینک کر اٹھا کر چلنے لگا۔ رفیق آئے گا، کپڑے بدل لو، ان کپڑوں میں تم باہر نہ نکلنا، مجھے کیوں یہاں رکھا ہوا ہے؟ دانی اس کے سامنے آ گئی۔ دانی مجھے بہت سے کام کرنے ہیں، رات میں بات کرتے ہیں۔ وہ دانی کو بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کرتا ہوا بولا۔ آہ ظالم! دانی کراہ کر اپنی بازو دیکھنے لگی۔ آہل کا ہاتھ ناپ پر تھا۔ جب دانی کی آواز سنی وہ ہاتھ اٹھاتا واپس آیا۔ کیا ہوا؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ لوہے جیسا تمہارا ہاتھ ہے، کس نے کہا تھا یہاں سے پکڑنے کو؟ دانی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی چلائی۔ I'm sorry، مجھے خیال نہیں رہا۔ آہل کے کہہ کر کبرڈ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا۔ جیکٹ اتارو۔ وہ باکس کھولتا اجلت میں بولا۔ کیوں؟ دانی پیچھے کو ہو گئی۔ احمق لڑکی، بینڈیج کروں گا، خود اتارو گی یا میں اتاروں؟ وہ ماتھے پر بر ڈالتا ہوا بولا۔ دانی منہ بناتی جیکٹ اتارنے لگی۔ دکھاؤ مجھے، وہ دانی کی بازو پکڑتا ہوا بولا، لیکن اب نیچے سے پکڑی تھی۔ پٹی سرخ ہو گئی تھی، مطلب اس نے زیادہ ہی زور سے پکڑا تھا۔ آہل افسوس سے پٹی کھولنے لگا۔ I'm sorry، میں نے جان بوجھ کر نہیں پکڑا تھا۔ آہل بہتے خون کو صاف کرتا ہوا بولا۔ تکلیف سے دانی کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ دانی خاموش تھی۔ میں تمہیں گولی نہیں مارنا چاہتا تھا، تم نے مجھے گولی ماری ہے، دانی زور دے کر بولی۔ آئی نو، کیونکہ میں دانین کو جانتا ہوں، اس لیے تم کبھی نکاح کے لیے راضی نہ ہوتی، مجھے معلوم تھا، اور اگر میری جان چلی جاتی پھر؟ میں پرانا کھلاڑی ہوں، میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا، صرف چھوٹا سا زخم دینا تھا تاکہ تم ڈر جاؤ، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ پٹی کرتا ہوا بولا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، دانی حقارت سے بولی۔ آئی نو، وہ دانی کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ دانی تل ملا کر اسے دیکھنے لگی جو ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، تنگ مت کرنا مجھے، کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہاں رفیق بولو، آ گیا زبیر؟ ٹھیک، میں بھی آ رہا ہوں۔ آہل راہداری سے چلتا ہوا زینے اترنے لگا۔ زبیر رندھاوا لاؤنج میں ہی کھڑا تھا۔ آہل مسافہ کرتا بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے بیٹھ گیا۔ بولو زبیر رندھاوا، کیسے آنا ہوا؟ آہل جان بوجھ کر انجان بنا۔ دانین تمہارے پاس ہے؟ کیوں؟ وہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، تم یوں ہی آ کر مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے، میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، اگر یاد ہو تو وزیر اعلیٰ ہوں، وہ تفاخر سے بولا۔ جانتا ہوں اچھے سے، اور یہ بھی جانتا ہوں میری بیٹی تمہارے پاس ہے، اپنا مطالبہ کرو اور میری بیٹی کو میرے حوالے کرو۔ ٹھیک ہے، یہ چوہے بلی کا کھیل ختم کرتے ہیں۔ دانی میرے پاس ہے اور وہ یہیں رہے گی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ کھڑے ہو گئے۔ کول ڈاؤن، میں نے نکاح کیا ہے، اسے یوں ہی نہیں رکھ رہا اپنے ساتھ، آہل مطمئن سا بولا۔ زبیر کو آسمان گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر نکاح کر لیے تو ہم خلا لیں گے، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو آہل، ورنہ؟ ان کی آواز بلند ہوئی۔ ورنہ کیا؟ آہل چلا کے کھڑا ہو گیا۔ رفیق کو اشارہ کیا۔